Hi students, welcome to SSLC Social Science class. I am Guru Prasad Hattigaudar from Vijaypur district, currently working as a social science teacher in private school. And in this video, I am going to discuss with you about the first chapter of history, state syllabus, Karnataka state syllabus, the advent of Europeans to India. So regarding this chapter, already I have made some videos and uploaded in YouTube channel also, and those links are given in a description box. You can check it there for the explanation of this chapter. So in this video, as all of you are observing on the board, I am going to discuss about the questions which are asked in the previous exams on this chapter. So, chapter name The Advent of Europeans to India. And so many students asked me to make the video in both languages like English and Kannada. So, especially for the rural region and other schools students asked me to make the video in both languages. That's why I am using both languages to explain this content here. And these videos, whatever the videos, I will do it in further days. So these all videos help you to gain more marks in SSLC word exam. Once you understand the questions how the asked on chapter wise, then you will be able to understand whatever type of questions may be asked in future exams like upcoming 2026 board exam. Okay, so in this regard we have to understand and discuss about this year. And the first question is on the board, that is the merchants who monopolized trade among European. So this question was asked in June 2019, and four options are given here. The first option, that is Italian merchants, option A, Italian merchants, option B, Arab merchants, option C, French merchants, option D, Indian merchants. First to understand the question here, the merchants who monopolized the trade among the European. Monopolized means gaining the supremacy over the trade or over any one thing. That is what we call it monopolize. So in Kannada we called ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೂ ಮೊನೊಪಲೈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಮಂಗ್ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಈ ಯುರೋಪ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ವರ್ತಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ದ Italian, Arab, French and Indian merchants are here. But French merchants, they came to India in the year of 1664, and it is not right answer here. The option C is wrong, and Indian merchants also wrong, because India, it is related to Asia continent. It is not in Europe continent. That's why. So option B is there. Arab merchants. Arabs, they are in Asia continent. So that's why option B is also wrong. Option A, Italian merchants, is the right answer here. So Italians, they were purchasing the materials, especially spice materials from India and even from Asia continent. Okay, India is found in Asia continent. They were purchasing the goods or spice materials from the Asia continent, especially from India, and whatever they were purchasing the spice materials, that they were selling it entire Europe continent. ಅಂದರೆ ಈ ಇಟಾಲಿಯನ್ ವರ್ತಕರು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಆಸೆಗಾಗಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 2019 ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವರ್ ಟೂ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ Europe continent. Italian merchants were there, and in Asia continent Arab merchants were there. Okay, so ಎರಡು ತರಹದ ವರ್ತಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದ ಅರಬ್ ವರ್ತಕರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏಷ್ಯಾದಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ಸ್ ವಸ್ತುವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Spice things like cardamom, pepper, ginger,
ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು, ಮಾರುವುದು, ಈ ಥರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಶುಂಠಿ ಈ ಥರದ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. In 1453, the city of Constantinople was captured by. The city of Constantinople, now it is called Istanbul. That time it was called Constantinople. And Constantinople, it was only one city which connected, or which was the land route between of Europe and Asia continent during the 13th century. So first of all, as all of you know, there was a trade relationship between of the India and Europe continent since thousand years ago. So that was continued here also. And the fourth options are given. Option A, the Arabs, Turks, and option D, the Portuguese. So this question was asked in June 2020. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಖಂಡಗಳ ಜನರು, ಅಂದರೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? 1453, ಹೂ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್? ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. 1453 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಯಾರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the Ottoman Turks occupied the already traders, and Italians were also Commission traders, and the Portuguese, see, they were European who entered India and last European who exited from India. That's why that option is also not correct here. So option D is also wrong, option E is also wrong, option B, the Ottoman Turks, is right answer. Okay, so this is second question. And what is third question? Let's see. Question. So before going to now about the third question, I would like wish you all happy 79th Independence Day. So today is 15th August 2025. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗು ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. So third question, Constantinople was called as the gateway of European trade because it. This question was asked in July 2021 board exam. So four options are here. ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್: ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬೈಜಾಂಟಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್, Roman Empire, that collapsed. Then these Italians and Arabs, they started their trade between of them. So that is what you see here. And another had monopoly. Italianರು ಇಡೀ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಭೂಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. Land route between of the and western countries like Asia and Europe continent. That city we call it is Constantinople. Constantinople was captured by the Turks. So Constantinople ಟರ್ಕರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್
Constantinople was capital of Byzantine Empire. ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೈ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ relation of capital of Constantinople. So there is no of them. There was no relation. That's why the first option is wrong. ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then option ಇಟಾಲಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇಟಾಲಿಯನ್ನರು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಟರ್ಕರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ವಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ತರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಏಕವಾಗಿತ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. The question is that the sea route between India and Europe was discovered by. So India ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಜಲಮಾರ್ಗವರು ಯಾರು, ಅದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2000. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ MCQ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್, ದ ಸಿ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಭೂಮಾರ್ಗ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಯಾರು, ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಲಂಬಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ರೂಟ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ದೆನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅಂತ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಫ್ ಸೊ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ 98 as all of you know. ಗೊತ್ತದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು. ಆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುವಂಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಗೋವಾ ವಾಸ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ. Question is on the board. Blue water policy was implemented. This question was asked in supplementary exam to 2022 exam ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಜಲನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನೀಲಿ ಜಲನೀತಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೊಲಂಬಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೊಲಂಬಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಕೊಲಂಬಸ್ ಇಸ್ related to India. He discovered sea route to America. And B, Vasco da Gama answer because Vasco da Gama he discovered sea route to India as per it is given here. Okay, then another one is that Almeida. So Almeida, he was the first viceroy of Portugal. That's why this answer is also wrong. And option D, Albuquerque. Francisco is right answer. He is brought to blue water policy. What does it mean here? And already have learned it. Okay. So here it is one India map. What I am going to draw here. So this is present India, and this is Pakistan. This is Bangladesh. These all parts were these all regions were part of India before of that. So this part here we see that Arabian Sea is here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. That's what western part. This is west and this is east and this is north and this is south.
ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕರ್ಕ್, he wanted to get the supremacy over Arabian Sea than the land. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಈ ಜಲ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ he didn't want to enter anyone to India from the Europe continent like British, French, Dutch, Spanish. Nobody should come to the India. So that was his intention. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುರೋಪ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ನಿಂದ, ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಿಂದ ಯಾವ ಯುರೋಪಿಯನ್ರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಡಚ್ರು ಬರಬಾರ್ದು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರಬಾರ್ದು, ಫ್ರೆಂಚರು ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಬರಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ he brought on policy and called it blue water policy. Blue water policy, ನೀಲಿ ಜಲ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. I hope you are all understanding the content. Okay, next another one question is on the board. Let's see what is the answer. What is the question? Now sixth question is on the major trade center of India was. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ 2022, 2022ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೂರತ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮುಂಬೈ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಗೋತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಮಾಹೆ, ಕಾಸಿಂ ಬಜಾರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್. The question are here. Let's see one by one. Surat ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೂರತ್ it is in Gujarat. They are on eastern part of coastal line of India. So ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೂರತ್ it was trade center but not major trade center. And Cochin is also wrong answer here. So Cochin now it is called Kozhikode, which is located or found in Kerala state. Then option D, Mumbai, is also wrong answer, because after Portuguese became the presidency, one of the presidency British India. So option D is also wrong here. Option C, Pondicherry, is the right answer. Pondicherry, now it is called Puducherry. Now it is called Puducherry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ it was purchased by the French, and that time Pondicherry was called Valikondapuram. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ರೇಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅರ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ Valikondapuram. They purchased Valikondapuram here. Okay, so Pondicherry, it was the major trade center or trade center of French in India. ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. Then later they were limited to the Pondicherry and other states. It is second point here. So this is the answer for the 6th question. And what is the 7th question? See, the Dutch limited themselves to spice-rich islands. Why? So this is a VSA question. VSA question means a very short answer. The questions which expect answer only in one sentence, such questions we called VSA question. So this is 1 mark question idu. In further videos I will discuss 1 mark, 2 mark, 3 mark, even 4 marks questions also, including maps also. Okay, let's see here. This question was asked in 2020. In the 2020 ಅಲ್ಲಿ the government of Karnataka board, okay, KSEE board, released 2 model question papers for the preparation of SLC board exam. So in that the second question paper it is. Second question paper ಇದು. So what is that answer? The right in India of the East Asia by the Dutch. So this is the reason here. So what does it mean here? ಡಚ್ಚರು ಕೇವಲ ಈ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ
ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಚ್ಚರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ in the year of 1600 and the Dutchess couldn't able to face the challenge or competition from the British also. That is one of the point here. That is second point. Let it here in India. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಕ್ವೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ. ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಮಲೇಷಿಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈನಾ ಡೈನೆಸ್ಟಿ. He had given very tough challenge or opposition, protest to the Dutchess. There were wars were also held between of Dutch and Marthanda Varma many times, and in final war, Marthanda Varma gained the success or victory. So ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ ಮತ್ತು ಡಚ್ಚರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ ಡಚ್ಚರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಚ್ಚರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್. ಡಚ್ಚರು ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೆಲೆ ನಿಂತರೋ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಚರ ನೆಲೆ ನಿಂತರೋ, ಹಾಗೆ ಡಚ್ಚರು ಕೂಡ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಕೀರ್ತಿ, ಆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4, ಅದರಲ್ಲಿ 5th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. Okay, and there you can find this answer, and I suggest you better you write these all questions in your notebook. So these questions help you to understand how the questions were raised in previous board exams on this chapter. Okay, so next question is also there, but that question I will discuss with you in my next video. So video length ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತು, you will feel bored. Okay, so that's why I'm closing this video here only. In upcoming videos ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, if you want any additional content related syllabus, you can ask me. I will make those videos on those topics also. And this video is also helpful for the CET exams, like especially for the GPSTR, HSTR students. In GPA writing ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಎಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, SLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, GPST ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇವನ್ ಸಿಟಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಮೊರಾರ್ಜಿ, ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡನ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಥರದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಾಗಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟನ್ನು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದೆ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.